नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज रही क्षुद्र भिडियो रे आपण मानक स्वागत। बंधुगण, एप्रिल 2 तारिख गुरुवार दिन पड़ुछि पवित्र चैत्र पूर्णिमा। एही दिन आपण माने एवं एही दिन आपण माने करिनियंतु 4टी गोलमरीच एवं 7टी लवंगर महा उपाय। एही 2टी उपादानर मिलित शक्ति अत्यंत अतुलनीय अटे। जेहेतु एही दिन पवित्र चैत्र पूर्णिमा पड़ुछि एवं एही दिनटी माँ लक्ष्मी को समर्पित अटे एवं एपरि दिन सारा वर्षरे थरुटिए ही आसीथाए। तेबे बंधुगण, आपण माने 4टी गोलमरीच एवं 7टी लवंगर व्यवहार करिनियंतु एही महा उपायटी। एही उपायटी एक अनन्य उपाय। आपण जदि एक विशेष दिन रे एही उपायटी करूछंती तेबे आपण केवल सेही निर्दिष्ट दिन सहित जड़ित साधारण आशीर्वाद पाइबा सहित आहुरी अधिक शुभ फल मध्य प्राप्त करिपारिबे। कारण एही दिन करा जाइथिबा समस्त उपाय खूब शीघ्र आपणको शुभ फल प्रदान करिथाए। तेबे बंधुगण, आसंतु जानिबा एही उपायटी आपण माने केउं भली भाबरे करिबा उचित। एही उपायटी करिबार सठिक भाबरे बुझिबा आपणଙ୍କ ପାଇଁ अत्यंत जरूरी अटे। आपण एही उपायटी केबे करिबे एवं केउं माने करिपारिबे एवं केउं भली भाबरे करिबे, एही समस्त विषय रे आज रही भिडियो रे आमे जानिबा। तेबे बंधुगण, भिडियोटी आगको बढ़िबा पूर्वरु आपण मानक मोर विनम्र अनुरोध जे भिडियोटी जदि आपण मानक भल लगी थाए तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी एही चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल रो आइकन को मध्य प्रेस कर दियंतु एवं भक्ति और श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखंतु। तेबे बंधुगण, घरर कौनसी वयस्क महिला आपणकर माँ किंबा भौणी एही उपायटी करिपारिबे। एहा व्यतीत जदि आपण चाहंती तेबे आपण आपणक परिवार रे समस्त सदस्य को व्यक्तिगत भाबरे मध्य एही उपायटी करिबाको कहिपारिबे। जदि कौनसी निर्दिष्ट व्यक्तिंकर व्यक्तिगत इच्छा रहिछि तेबे जदि सेमानंक जीवन रे व्यक्तिगत दुख किंबा असुविधार सम्मुखीन हेउछंती जहा केवल सेमाने तांको निज पाई ही समाधान करबाको चाहुछंती तेबे सेमाने निश्चित भावरे निज पाई एही उपायटी करि पारिबे। विकल्प भावरे परिवार रे जदि एमिति केउ जणे अछंती जे कि परिवारर समस्त सदस्यंक मंगल एवं सुख कामना पाई करबाको चाहुछंती तेबे से मध्य एही उपायटी करि पारिबे। घरर पुरुष किंबा महिला उभय एही उपायटी को करि पारिबे। तेबे आसंतु जानिबा एही उपायटी केउ समय रे करि पारिबे। आपण एही उपायटी सकाळे करि पारिबे किंबा संध्या रे करि पारिबे। तेबे बंधुगण, विशेष भाबरे एही उपायटी सकाळ समय रे ही करिबा उचित। सकाळ समय रे करिले एहा अत्यंत शुभ फल प्रदान करिथाए। किंतु जदि आपण एही उपाय को संध्या समय रे करिबाकू चाहुछंती तेबे मध्य आपण करि पारिबे। किंतु मने रखंतु जे सकाळ 7टा भितरे एवं संध्या 7टा परे आपण एहा करि पारिबे। बंधुगण, एही उपायटी केवल आपणक घरर वास्तु दोष दूर करने सहित घरे जदि कौनसी प्रकारर खराब नजर दोष लगी ताहा मध्य दूर करिबो एवं आपणको माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा मध्य प्राप्त हेबो। तो सेथिपाई आपणको किछि गोलमरीच संग्रह करबाको पड़िबो, विशेष करी 4टी गोलमरीच। तेबे विशेष भाबरे आपण देखिबे जे सेगुड़िक संपूर्ण अखंड थिबो, कौनसी प्रकारर कटा किंबा क्षत न थाए। एहा व्यतीत आपणको एक कर्पूरर खंड मध्य आवश्यक एवं 7टी लवंग मध्य आवश्यक। सेही लवंग गुड़िक मध्य जेमिति अक्षत रही थाए सेथि प्रति आपण ध्यान देबे एवं तापरे
ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମାଟିର ଦୀପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ମାଟିର ଦୀପ ଭିତରେ ଚାରୋଟି ଗୋଲମରିଚ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି 7ଟି ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ସେହି ଖଣ୍ଡକ କର୍ପୂର ମଧ୍ୟ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ବାଛିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ତ ସେଠାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ହେବ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ କ୍ଳିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ନମଃ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଠିକ୍ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କେବଳ 3 ଥର ଜୟ ମାତା କାଳରାତ୍ରି ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ 4ଟି ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ 7ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ କର୍ପୂର ସହିତ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେବୀ କାଳରାତ୍ରିଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କୌଣସି ପୂଜା କିମ୍ବା ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଉ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି କରିଦେଇଥାଉ ତେଣୁ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଲୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ତେବେ ମାତା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିମ୍ବା ସକାଳ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଭଳି ମାନାଯାଏ ଯେ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ବି ଅର୍ଥର ଅଭାବର ଜଟିଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସେଉ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସେଉ ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫଳ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଡାଳିମ୍ବ ବି ନେଇ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ 2ଟି ଛୋଟ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡକ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଆଣିଥିବେ ତାହା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କିମ୍ବା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ କାରଣ ଏହି ଫୁଲ ସବୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡକ ରଖିଥିଲେ ତାହାକୁ ଜଳାଇ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହୁଛି ସେହି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ପୂଜା ଘରେ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ମାଙ୍କର କୌଣସି ଫଟୋ ରଖିଥିଲେ ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ, ଯାହା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ବଂଶର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ହିଁ ଜଳାନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାଶି ତେଲ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ତେଲର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ସରଳ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ବି କିମ୍ବା ଏହି ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଭଗବାନ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କେବେ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଯାହା କିଛି ବି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ, ସବୁ ସେହି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। କେବଳ ଯଦି ଆମର ନିଜର ବୋଲି କିଛି ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। କେବଳ ତାହାକୁ ଦେଇ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଏହି ଦିନ କେହି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଯଦି ପାରିବେ, ତେବେ ଘରର ଅଗଣାରେ ମୁରୁଜ ପକାନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁରୁଜ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।